बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप दा रंगा रंग मेला जारी है ते कल एक बड़ा ज़बरदस्त मैच खेड़िया गया जिंदे विच बेल्जियम ने सैनेगल नूं 3-2 तो शिकस्त देती। यह मैच जिन्हें नहीं वेख्या वो बड़ा बदनसीब है, उन्हें रक्षा ही चलाया है। इन्ना ज़बरदस्त मैच मैं अपनी जिंदगी च कदी नहीं वेख्या। तुसीं अंदाज़ा लाओ कि 2-0 की बढ़तरी हासिल सी सैनेगल नूं। लगदा पिया सी कि बेल्जियम जिंदा एक हिस्टोरिकली बड़ा एक माजी शानदार रहा है, बड़े शानदार अंदाज उन्होंने परफॉर्म किया, वो बाहर हो जाएगी। लेकिन फिर जो कम बैक किया, स्टार प्लेयर मेरे पसंदीदा ने लुकाकू, उन्होंने 85वें मिनट जाके गोल किया, अपनी टीम को कुछ सहारा दिता है। फिर उस तो बाद 90 मिनट में जाके उन्होंने यूरी टेल्समैन ने बड़ा जबरदस्त एक और गोल किया। फिर 2-2 तो बराबर होया मैच। एक्स्ट्रा टाइम भी नताइज सामने नहीं आए। फिर जो मजीद एक्स्ट्रा टाइम दिता गया तो पेनल्टी कॉर्नर दिता गया है बेल्जियम को, तो उन्होंने गोल किया तो सैनेगल के जोड़े ख्वाब से वो चकनाचूर हो गए, तो उन्होंने वापसी का टिकट कटा लिया है। असी जी मुबारकबाद पेश करते हैं बेल्जियम की टीम को। मेरी हमेशा तो यह पसंदीदा टीम रही है पुर्तगाल तो बाद। इन्होंने एक स्टार प्लेयर ने जी केविन डी ब्रुयने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने भी यह आखिरी वर्ल्ड कप है। तो मजे की गल है कि 52वें मिनट में इन्होंने मैनेजर ने इन्होंने वापस बुला लिया क्योंकि इन्होंने को परफॉर्म ही नहीं हो रहा सी। पाकिस्तान क्रिकेट वास्ते भी पैगाम है कि बड़े दिल नाल बड़े फैसले करने पैंदे ने। जूनीयर्स को, यंगस्टर्स को हमेशा क्रूशल मैचों में परफॉर्म करने की इजाजत देनी चाहिए। तो वेल्डन है जी बेल्जियम को। एक और बड़ा जबरदस्त मुकाबला खेड़ा गया है इंग्लैंड ते कांगो के दरमियान। कांगो की टीम को 1-0 की बढ़तरी सी, लेकिन फिर स्टार प्लेयर हैरी केन, बड़े अच्छे प्लेयर ने जी, उन्होंने जिस तरह फिर कम बैक किया, दोनों गोल उन्होंने करके नवा रिकॉर्ड कायम किया तो अपनी टीम को शानदार फतह दवाई है। बड़े जबरदस्त इंटरेस्टिंग मैच खेड़े गए ने। स्टूडियो में मेरे नाल मौजूद ने जाफर हुसैन साहब। जाफर साहब वत वजिया कल असी इन टच से जिन्हें जबरदस्त मैचेस खेड़े जा रहे सन। तुसी मैच ने इंजॉय किया जिदा बेल्जियम ने फिर कम बैक किया, लगता पे सी कि वापसी का सफर पक्का है बेल्जियम का। जी मुफाज साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल एन जी कल रात वाला जो मैच सी उन्हें लोगों को सौन नहीं दिता, तो जोड़े सुते हुए सन उन्होंने भी नींदर उड़ातियां ने। तो बिल्कुल एक टाइम तो इंज ही लग रहा सी कि जो मैच है वो सैनेगल बड़ी आसानी नाल जित जाएगा। तुसीं वेख्या जाए तो उन्होंने पहले हाफ के दरम्यान के बढ़तरी हासिल हुई, दूजा गोल उन्होंने फिर 51वें मिनट च दूजा हाफ शुरू होंदे ही कर लिया। तो 85वें मिनट तक तो सानू इंज ही लग रहा सी कि जी उन्हें टीम जी बेल्जियम की टीम है वो वापस जाएगी ते सैनेगल की टीम अगे प्री क्वार्टर फाइनल क्वालीफाई कर लेगी, तो हो भी इंज ही रहा सी। लेकिन बड़ा जबरदस्त शानदार खेड पेश किया उन्होंने। 161 सैकेंड के वक्फे के नाल 2 गोल दाग के लुकाको ने ते उन्होंने कैप्टन टेलीमन्स ने एक शानदार तारीख रकम करती। तो पता लगा कि बिल्कुल आखिरी वक्त के भी जो तुसी अपनी फाइटिंग है वो नहीं छड्डोगे ना तो तुसी अगे जा सकते हो, तुसी जित सकते हो। जो मैं तुहानू गल दसां, कल का जो मैच सी बहुत ज्यादा कह लो कि एक्शन तो भरपूर सी। 33 वारी फाउल होया दोवां टीमां वालों। 33 वारी अंपायर ने मैच दे विच रैफरी ने इंटरफेयर किया कि तुसीं फाउल दे रहे हो। तुसीं वेख्या पेनल्टी किक भी मिली, फिर उस तो बाद उन्होंने फ्री किक भी मिली आखिरी हाफ दे विच। लेकिन जबरदस्त मैच रहा जिन्ना वेख्या जाए घाटे बहुत जबरदस्त। कुछ पिछले कुछ दिनों तो कुछ मैच सन जिन्होंने फीफा नूं थोड़ा जिहा बोरिंग किया, लेकिन कल दे दोवें मैच फ्रांस ते कांगो वाला ते उस तो बाद सैनेगल ते बेल्जियम वाले ने बिल्कुल अपने रंग विखाते ने कि जी बिल्कुल फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो जारी है। तो एक जी सब तो ज़्यादा गल मैं करना चाहांगा, बेसिकली जी वड्डी टीम तो छोटी टीम चाहे ही फर्क होंदा है जिहड़ा असी बेल्जियम ते उन्हां दे नाल सैनेगल की टीम दे विच वेख्या। तुसीं वेख रहे होगे कि 83-84 मिनट दे विच जिहड़े उन्हां दे टीम मैनेजर रूडी ग्रेशिया ने वो बाहर खड़े अपने खिलाड़ियों नूं इंज का इशारा कर रहे सन, शायद तुसीं वेख्या होएगा। तो उन्होंने बिल्कुल जो उन्होंने इशारा किया तो उस तो 2 मिनट बाद लुकाको ने गोल दागता। फिर उस तो बाद सिर्फ 2.25 मिनट के वक्फे के नाल उन्होंने कप्तान टेलीमन्स ने भी गेंद नूं गोल पोस्ट दे विच जाल दे विच सुट के ते मैच बराबर करता। तो उस टाइम लग नहीं सी रहा कि सैनेगल किसी भी तरीके नाल मैच हारेगा। लेकिन जबरदस्त एफर्ट बेल्जियम की टीम की ते उन्हां दी खेड दी उन्हां जिहड़ा खेड पेश किया। जो तुसीं वेख्या जाए तो कल मैं तुसीं फीफा दे जिहड़े फैंस ने उन्हां दे नाल नाल जिहड़े कह लो कि मैच ऑफिशियल सन वो भी मैच इंजॉय कर सन। तुसीं वेख्या होगा उन्होंने पहले हाफ तो बाद भी स्टॉपेज टाइम दिता, दूजा हाफ 90 मिनट होने तो बाद भी 8 तो 9 मिनट का स्टॉपेज टाइम दिता गया। ऐसे तरह जिहड़े 2 एक्स्ट्रा टाइम के शॉर्ट पीरियड सन 15-15 मिनट के उन्हां दोवां दे विच भी स्टॉपेज टाइम दिता ते आखिरी स्टॉपेज टाइम दे विच पेनल्टी किक ते गोल हो गया। बड़ा हिसाब शिकन मुकाबला सीगा ते उम्मीद करते हैं इवें दे होर मैचेस सानू वेखने पैणगे। ते हामिद चौधरी साहब साडे नाल मौजूद ने। हामिद साहब वत वजिया नूं लगदा पिया सी फीफा की तारीख विच एक वड्डा अपसैट होण जा रहा है क्योंकि आराम नाल जिद्दी पई सी सैनेगल की टीम। फिर जिद्दां कम बैक कीता लुकाको ने ते उन्हां दे कैप्टन टेलिसमैन ने, किदां वेखदे तुसीं इंजॉय कीता?
ਮੈਚ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਡੀਆਰ ਕੋਂਗੋ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਸੈਨੇਗਲ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਸੈਨੇਗਲ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਲੰਟੀ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 120 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਲੰਟੀ ਕਿੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਗਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲੰਟੀ ਕਿੱਕ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਮਚਿਆ ਹੈ, ਕੋਹਰਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੈਫਰੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸੀ ਸੈਨੇਗਲ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਟੀ ਕਿੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੰਟੀ ਕਿੱਕ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ੍ਰੀ ਪਲੰਟੀ ਕਿੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਫੈਨਸ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਪਲੰਟੀ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹਤਮੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਗਲ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਟੀ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਡੀਆਰ ਕੋਂਗੋ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਡੀਆਰ ਕੋਂਗੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ। 7ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਡੀਆਰ ਕੋਂਗੋ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 74 ਮਿੰਟ ਤੱਕ 86 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ 75 ਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲ ਕਰੀਏ। ਡੀਆਰ ਕੋਂਗੋ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 2 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਲਵਾਈ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਲ-ਬਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਪੋਰਚੁਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਣ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਅਨ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਡਰਿਕ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਸਫੁਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਦਾ, ਉਹ ਵਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਸੀ ਨੂੰ, ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਗਸ ਪੂਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਤੇ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਬੜੇ ਕਾਂਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੱਖਣ ਮੈਚਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਪ ਵਰਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੀਫ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗ ਇੰਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਸੀ ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੈਪ ਵੱਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਖਣ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕੱਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਜੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 'ਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਕੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਸੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਸੀ ਨੇ 19 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਕਰਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਸੀ ਨੇ 19 ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਐਮਬਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੇਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ 18 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 18 ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ 18 ਗੋਲ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੌਣੇ ਗੋਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0.6 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਸੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ। ਐਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ। ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨਲਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਗਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੀਪਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਮਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ। 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ 2-0 ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੌਕਆਊਟ ਦਾ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਫੀਫਾ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਫੀਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਨੇਗਲ ਅੰਡਰਡੌਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੈਰੀ ਕੇਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਡੀਆਰ ਕੈਂਗੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਿਸਟ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪ 5 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੈਨੇਗਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਗਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਮੂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਜੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹਿਲਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਨੇਗਲ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਈਲੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜਿਵੇਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਫੇਵਰਿਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਟੌਪ 6-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 42 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਹੀਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਕਆਊਟ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨੌਕਆਊਟ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਦੇਗੀ, ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟ ਕਹਿਤਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਢਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਰੋਨਾਲਡੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 43 ਸਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 'ਚ ਨਸਰ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਆਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੈਪ ਵਰਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਨੇਗਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 48 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇੰਜਰਡ ਨੇ, ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜੀ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਮੁਫਾਜ਼, ਅਗਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ੀਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਬੈਡ ਪੈਚ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਜਾਵੇਦ ਮਿਆਂਦਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਖੇਲੇ 583 ਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਪਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਸ਼ਾਟਸ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ, ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਕਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਹੈ, ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਨਸ ਕੀਤੇ 4,500 ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ T20 ਰਨਸ ਹੋਵੇ, 3 ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਆ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ T20 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਪਤਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਰੱਖਦੇ, ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਰਨਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ PSL ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਜਿਤਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 2 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੁਸਲਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਨਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵਾਹਦ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਰਵਸ 90 ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਹਿਵਾਗ ਅੰਕਲ ਕੋ ਸਿੱਖੋ ਕਿ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਕਿੰਜ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ तेंदुलकर ਨੇ ਹੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਸਹਿਵਾਗ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨੇ तेंदुलकर ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲੋਂ
ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੰਡੂਲਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਕੋ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹਸਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਛੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ, ਮਿਸਬਾਹ ਉਲ ਹਕ ਨੇ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਖਿਲਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰੇ ਤਸਲੀਮ ਖਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਿਸਬਾਹ ਨੂੰ ਟੁਕ ਟੁਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਬਾਹ ਦਾ ਸਕੋਰ ਐਂਡ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ 125 140 ਸਕੋਰ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅੱਛੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਪਿੱਚਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਸਬਾਹ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਕੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ 155 ਦੇ ਚੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦਾ 50 ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 100 ਸਕੋਰ ਹੀ ਬਚਦਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸ਼ਿਕست ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਫਰੀਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫੀਲਡਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਿਰਕੀ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ, ਜਿਹਨੇ 65 T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਲਾੜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੋ ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 65 T20 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੱਡਾ ਪਿੱਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਕਰਾਈਏ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸਰ। ਉਹ ਪਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਹੈ ਬਾਲ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ 100 ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 150 ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚਿਨ ਟੈਂਡੂਲਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਚਿਨ ਟੈਂਡੂਲਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਾਟਾ ਪਿੱਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ 350 ਲਾ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ 350 ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਟਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਵਰੇਜ ਸਿਰਫ 18 ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਤਜਰਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਟੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਮਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾਤ ਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਪਤਾਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 100 ਨਹੀਂ 200% ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਨਡੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ? ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਵੈਨ ਦੇ T20 ਵਾਲਾ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਹਿਦ ਅਦਾ ਫਰਹਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।